श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपणको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। मिथुन राशिर अधिपति बुध महाग्रह और राहु महाग्रह एही राशि रे उच्च, एणु एही राशि भल मंद विचार न करी जे कोनोसी कार्य रे हाथ दियंती। मिथुन राशि वायु राशि होइतिबारु वायु परि गतिशील चंचल मना शारीरिक परिश्रम एमाने करि पारंती नाही, किंतु मानसिक स्तर रे बहु उच्च रे एमानंक प्रकृति रे बारंबार परिवर्तन घटांती। एमानंकर विशेष प्रकृति वृद्ध काले बाल्य प्रकृति बा चल चंचल, सर्वदा बालक सुलभ चेहरा तांकर बालक सुलभ प्रकृति मध्य। एमाने सर्व शिक्षा प्रिय। किछि मिथुन राशि व्यक्ति वकिलाती करिथांती, विभिन्न शास्त्र और पत्र पत्रिका पाठ करती, विज्ञान प्रति आकर्षण अधिक थाए, विभिन्न स्थान को बुलाबुली करने को एमाने पसंद करती। अस्थिर मना सकाशे बहु काम एमानकर अधारे रही जाए। खाद्य सामग्री और होटेल व्यवसाय उत्तम परिचालना करि पारंती। या छड़ा क्लर्क, प्रेस, बही दुकान, विज्ञानगार, वैद्य, वकिलाती एमानकर उत्तम हुए। भ्रमणपूर्ण चाकरी अर्थात भ्राम्यमान चाकरी रे एमानको प्रशंसा मिले। एमाने एक अद्भुत विचित्र कर्मा, चाकरी छाड़ी व्यवसाय करती किंबा चाकरी छाड़ी व्यवसाय करती, नचेत चाकरी और व्यवसाय उभय मध्य करि पारंती। मिथुन राशिर शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार शनिवार, शुक्रवार और रविवार। शुभ ग्रह शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और रवि ग्रह। शुभ लग्न वृष लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। अशुभ बा घात संख्या 5 और 8। घात बार सोमवार, घात चंद्र कुंभ चंद्र, घात नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, घात तिथि अष्टमी तिथि और घात लग्न कर्कट लग्न। घात मास आषाढ़ मास। मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति अति निष्ठुर होइथांती। प्रत्येक कार्य रे साहस देखाई एमाने कार्य करती। एमानकर छाती चौड़ा थाए, समय समय लज्जाशील और सुंदर चेहरा मध्य एमानकर थाए। नक्षत्र अधिपति मंगल महाग्रह होइतिबारु भारी शांत और भारी क्रोधी मध्य होइतांती। रोहि आरद्रा नक्षत्र एमाने बहु धार्मिक परायण व्यक्ति, बड़ बड़ व्यवसाय करी सफलता पाइथांती। एमाने दीर्घायु, अन्यर खुशी को सही पारंती नाही। एमाने भारी चतुर होइतांती। एही नक्षत्र राहुंकर जन्म नक्षत्र होइतिबारु
ଓ ରାହୁ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହେ। ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ। କାହାରି ବିଚ୍ଛେଦ କିମ୍ବା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରାଶି ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୁଏ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ରାଶିର ନାରୀମାନେ ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ସହ କୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ନିଜେ ରାହୁ ପରି ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ ମୁଖରା ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ପିତୃକୁଳକୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଛଳନା କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ରାଶି ଅଧିପତି ସହ ସମତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ, ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଅତି ନମ୍ର ଭାବ ପୋଷଣକାରୀ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ନେତ୍ର ଦୋଷ କିମ୍ବା ନେତ୍ର ପୀଡ଼ା ଏମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ସୁସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀଟିଏ, ଖ୍ୟାତନାମା, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରବି ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଗମନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ତାହା 2 ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ମାନସିକତା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ରବି 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣକୁ ଆସିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସିବ। ନିଜ ରାଶିରେ ବା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ଶରୀରକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ, ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚୁଗୁଲି କରି ବସିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ବହୁ କ୍ଷତି କରି ପକାଇବେ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବେ। ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି।
କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ଅଯଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅତି ଦୁଃଖରେ ବିତିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ, ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରର ଫଳ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟଟା ଏତେ ଖୁସି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଓ ଆପଣ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ହୋଇ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ। ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଠ କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ମନମାଳିନ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ନବମରେ। ନବମ ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ଓ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ନବମରେ ରହି ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ଭାଗ୍ୟ ଘର, ନବମ ଘର ଧର୍ମ ଘର। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ସମୟରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି। ଆପଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇଗଲେଣି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଓ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଏଥି ସକାଶେ ନିଜ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନି ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଭଲ କିମ୍ବା କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିବ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ହେବ ଭଲ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ। ଦଶମ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଦଶମ ଘର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷର କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବହୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ। ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବହୁ ବିପଦରେ ପକେଇବେ। ଆପଣ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବେ। ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବେ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମଫଳ ମିଳିବ। ଅଧିକ ଅଶୁଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୁଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।